Now we again open the floor for alumni interaction. Thank you for sharing your journey with us. As we navigate our path, your word resonate, guiding us through the phase of life. Grateful for motivating. Good afternoon. Yeah. Uh, so I am here to just thank Gonde sir and given us an opportunity to learn and be a learner for life. So just I would like to say 2 to 3 words what I have captured from Londe sir, that what brings us here or what makes the institution or the organization great. First is trust. So I think trust is one of the biggest thing that bring us here and keep us growing throughout the year. And another is not to afraid of a failure. So I think the sir did not show any sign of thing that okay we are going to miss something or we are going to fail something. So they keep us motivated that okay throughout the life you have to just believe in yourself and trust around yourself and trust on you. So that is, I think that is one of the biggest learning what I had and we had throughout our lifetime. And the as a incubator or as a startup, as a school or the college. So we are also a life nowadays is a, like a kind of a startup. You have to make sure that you have to make yourself agile. That okay, your daily learning, your learning, and you have to make sure that okay, it's a startup for us. Next day is a startup for you, and something new is going to be happen in your life. And also like throughout my professional life, I have learned that okay, you have to be a whole life. You have to be entrepreneurship. Without that, like when I go for any job or in an organization, that okay you will say that okay this organization, any kind of like Infosys or Wipro or any organization, they will give you the monthly salary, but at the same time you have to make sure that you are owning that responsibility and you are making yourself entrepreneurship, that okay this is what my responsibility. Once you understand that, I think no one is going to, you will be a succeed on each and every steps. And I think that is what we learn from this institution. So I would like to thank you everyone here, and yeah, and all the best to everyone. Uh, my name is Abhijit Main and I am a 2008-2012 batch pass out. आणि आज या एन्व्हायरमेंटमध्ये आल्यानंतर एक खरोखर 2008ची बॅच आम्हाला आठवते आणि लोंढे सरांचं ऐकल्यानंतर आज असं वाटतंय की सर तुम्ही इथे मस्त बसा, आपण एक सतरंजी टाकूया आणि तुम्ही बसा आणि आम्हाला असंच मुलांचं गायडन्स करा. आम्ही लिटरली आज असं वाटतं की काश आम्ही 10 वर्ष आधी असतो तर त्या फेजमधून आम्ही गेलो असतो. कारण एक स्टार्टअप सिपना जो एक स्टार्टअप आहे, एक शटरच्या रूममधून चालू झालेलं, आज एवढ्या मोठ्या भव्य प्रमाणात, हा ऑडिटोरियम आमच्या वेळेस नव्हता, एवढा मोठा ऑडिटोरियम आणि एक प्रशस्त अशी इमारत. आम्ही होतो तेव्हा एक नुसतं ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग होती आणि एक तिकडली बिल्डिंग होती आणि आम्ही गेल्यानंतर ही बिल्डिंग झाली. आम्ही क्रिकेटची पीच बनवण्यासाठी आम्ही जवळपास 1 महिना काम करायचो, तेव्हा जाऊन आमची क्रिकेटची पीच बनायची. आज एवढं मोठं इथे स्टेडियम झालेलं आहे. आणि मी इथे आज मी ट्युशन क्लासेस घेतो. इंजिनिअरिंगचे ऑलमोस्ट सिपनाचे भरपूर विद्यार्थी मी शिकवतो आणि विद्यापीठातला पहिला युनिव्हर्सिटी टॉपर नेहमी आमच्या बॅचमधून येतो आणि त्यात सिपनाचे खूप जास्त स्टुडंट असतात. तर त्यामुळे आय एम व्हेरी प्राऊडली से की आय एम अ सिपनाईट. सो व्हेरी थँकफुल टू ऑल दी सिपना. आणि या इथे या सिपनाचे जेही टीचर्स लोक आहेत, आज हा प्रोग्राम असं वाटतं की 2003च्याच बॅचसाठी डेडिकेट झालेला आहे. ते लोक एवढे मजा करतात आणि सगळे लोक. तर नेहमी पुढच्या वर्षी आम्ही पण खूप जास्त संख्येने येऊ. मी नक्कीच कन्व्हे करेल माझ्या मित्रांना, सगळे इकडे तिकडे आहेत, कोणी जॉबमध्ये आहेत, कोणी फॉरेनमध्येच आहेत, पण या सगळ्या लोकांनी 2003च्या बॅचनी वेळात वेळ काढून आणि त्यांनी एवढे छान टी शर्ट बनवले आणि त्या टी शर्टमध्ये ते एका त्या पूर्ण जोशमध्ये आपल्या. तर त्यामुळे थँक्यू सो मच सर की तुमच्यामुळे आम्हालाही मोटिवेशन मिळते आहे. आणि ॲज अ ॲल्युमिनाय इथे फर्स्ट इयरमध्ये असताना मला नेहमीच आठवेल साऊ मॅडमचं टीचिंग. त्या मॅथमॅटिक्स शिकवायच्या. ॲज अ मॅथमॅटिक्स टीचर
आता आमच्या अकॅडमीमध्ये ऑलमोस्ट इंजिनिअरिंगचे ऑलमोस्ट सगळेच विषय शिकवले जातात, पण साहू मॅडमनी त्यावेळेस शिकवलेलं आम्हाला अजूनही लक्षात राहतं. आमचे शिरभाते सर फिजिक्स शिकवायचे आम्हाला. शिरभाते सरांनी फिजिक्स शिकवणं चालू केलं की आम्ही लिटरली सर 3-4 वेळा बोर्ड एवढं लिहून सुद्धा थकायचे नाही आणि 3-4 वेळा तो बोर्ड भरेल आणि विथ अ व्हेरी नाईस हँडरायटिंग आणि त्यांचा जोश लिटरली त्यावेळेस हॅट्स ऑफ होता. ॲज अ टीचर मी समजू शकतो. सेकंड इयरमध्ये असताना आमचे गुर्जर सरांचा धाक आम्हाला नेहमीच राहायचा. मी सकाळी माझं असं शेड्यूल होता की सकाळी 6 ते 7 एक बॅच, 7 ते 8 दुसरी बॅच. म्हणजे ॲज अ स्टुडंट असताना मी माझ्या सेकंड इयरमध्येच ट्युशन्स घेणं चालू केल्या होत्या. आणि आमच्या वेळेस सर लोक कोणी विचारायचे की इसमें से मास्टर कोण बनेगा, तो एकाचाही हात वर नाही राहायचा. तेव्हा असं वाटायचं मी बॅड डिसिजन तर नाही घेतलाय, पण आय एम प्राऊड फॉर दॅट की आज माझ्याकडे जवळपास 1000 ते 1200 विद्यार्थी वर्षाला शिकवतो मी. आणि त्याच्या मागे जे मुलाचं मला मार्गदर्शन मिळालं ते आमच्या सर लोकांचं मिळालं आहे. गुर्जर सर जेव्हा क्लासमध्ये यायचे आम्हाला भीती राहायची 2 मिनिटं लेट झालं आणि सर कधीच क्लासला लेट नाही झाले. जर त्यांचा शार्प 10:30ला लेक्चर असेल ना तर सर 10:20 तिथे उभे राहायचे. विशाल सरांनी सांगितलं डस्टर ठोकत उभे राहायचे. आणि सरांचं एक मला खूप आवडलं, स्टुडंटला मोटिवेट करण्यासाठी अ क्वेश्चन फॉर 20 इंटरनल मार्क्स. म्हणजे हे लालच दाखवल्यानंतर कसं ज्याला बोलायचं नाही या क्लासमध्ये तोही बरोबर पटकन उठून बोलायचा, क्योंकि फुकट में मार्क्स मिल रहे तो लपेट लो. आणि क्वेश्चन एवढे डिफिकल्ट नाही राहायचे, बट तो जो ग्रेस होता सरांचा तर तो ग्रेस नेहमी माझ्या टीचिंगमध्ये मी अडॉप्ट केला. त्याच्यामुळे मला त्या टीचिंगचा खूप फायदा झाला. मी आता मला सिपना असं नवीन नाही वाटत की खूप दिवसानंतर आलो आहे बा, असं वाटत नाही, कारण माझी PhD सिपनामधूनच चालू आहे अंडर दी गायडन्स ऑफ जोशी सर. लाईफमध्ये काही मोमेंट्स अशा येतात की जेव्हा असं रिस्पॉन्सिबिलिटी खूप वाढतात, अशा सिच्युएशनमध्ये आपण नाही करू शकत आहे. अशा सिच्युएशनमध्ये मला सरांनी खूप मोलाचे गायडन्स केले. मी मध्ये माझी PhD सोडणार होतो, पण आज सरांमुळे, जोशी सरांमुळेच मी माझं PhD या वर्षात वगैरे कंप्लीट करेल. माझं थेसिस वर्क वगैरे सगळं कंप्लीट झालेलं आहे. त्याच्यामुळे यात सगळ्यात जास्त क्रेडिट जाते आमच्या अतुल जोशी सरांचं. जास्त काही बोलणार नाही, माझे सगळे मॅक्झिमम विद्यार्थी लोक इथे आहेत बसलेले. त्याच्यानंतर अँकरिंग, एवढं मस्त अँकरिंग करते आहे सिद्धी, ती पण माझी विद्यार्थिनी आहे. हर कलिग्स आणि इथे बसलेले भरपूर असे विद्यार्थी आहेत की ज्यांचाही जोश आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम या सगळ्या याच्यात आता सिपना कॉलेज बिलकुलच मागे नाही आहे. सगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम एवढ्या छान प्रकारे होतात की त्यांचा उत्साह आम्ही पाहतो. इकडे बॅचला नाही येणे, बिकॉज रिझन इज वॉट की इथे प्रोग्राम एवढ्या व्यवस्थित आणि एवढ्या एन्जॉयफुली सगळे लोक करतात आहे की त्यामुळे आम्हालाही इथे यायची इच्छा होते. आणि कधीतरी आमच्यासाठी एखादं लेक्चर तुम्ही टीचर लोकांनी ऑर्गनाईज करा, आम्ही सगळे अल्युमिनाय नक्कीच येऊ आणि आम्ही पण आनंद घेऊ. असा एखादा वीकचा असा प्रोग्राम ठेवा की ओनली क्लासेस फॉर दी अल्युमिनाय. तर आम्हाला म्हणजे कसं आहे की 1 डे बिफोर दी एक्झाम मी फील करतो, कारण विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यांचा जेव्हा नेक्स्ट डेला पेपर असतो तेव्हा आमचे दिवस आम्हाला आठवतात की ती रात्र आम्ही झोपत नाही आहे, कंटिन्यू अभ्यास. सकाळी 9ला पेपरला जायचं, 12ला अरे कसा गेला पेपर. तो युनिव्हर्सिटीच्या पेपरचा तो एक धाक आमच्यावर होता. आणि जास्त काही बोलत नाही. थँक्यू सो मच अँड आय एम व्हेरी व्हेरी प्राऊड टू बी अ सिपनॉइड. थँक्यू. सरस्वती मातेला करतो आणि इथे उपस्थित सर्व माझे ज्युनियर्स, माझे प्राध्यापक ज्यांनी मला घडवण्यासाठी माझ्या आयुष्यामध्ये दिलेलं मुलाचं मार्गदर्शन. खरं तर वेळ भरपूर झालेला आहे आणि इथे मला जे येण्याची संधी मिळाली आहे, मी जास्त वेळ घेणार नाही, फक्त 2 मिनिटं तुम्हाला घेतो. इथं येण्याचं माझं कारण की मी तुमच्यामधलाच एक विद्यार्थी आहे. आज सध्याही माझ्या व्हॉइसमध्ये फ्लक्च्युएशन तुम्हाला दिसत असेल, तर कापत असेल, कारण हार्ट ब्रेक होतो. जेव्हा मी इथेच बसायचो असंच कुठेतरी मागे एकदम मधात, मी ना बॅक बेंचर विद्यार्थी आहे नाही फ्रंट बेंचर विद्यार्थी आहे. मी एक असा विद्यार्थी आहे जो नेहमी स्टाफमधून असं डोकं खाली घालून बसलेला विद्यार्थी मी आहे. आणि मी असा विद्यार्थी आहे की जो बॅकलॉग्सवर बॅकलॉग्स दिला. मी 2010 मध्ये मी ॲडमिशन झाली आणि मला कॉलेज खूप जास्त आवडलं, तर मी 2016 पर्यंत इथेच होतो. कारण या कॉलेजने एवढं प्रेम दिलं की मला असं भारून यायचं की जाऊ दे, विचार केला चालेल, काय फरक पडतं यार, मस्त कॉलेज आहे एकदम जबरदस्त. कारण की मला नाही वाटत पूर्ण अमरावतीमध्ये कुठं असा कॉलेज असेल जिथे आपण रेग्युलर येतो. अमरावतीमधलं सर्वात रेग्युलर कॉलेज आणि स्ट्रिक्ट कॉलेज असणारं सिपना कॉलेज.
आणि दुसरं एक म्हणजे की इकडे जेव्हा सेशनल्स होतात, सेशनल्स आणि सेशनल नाही निघाली तर रिसेशनल होतात, तर मी असा विद्यार्थी आहे जे रिसेशनलची रिसेशनल देतो. आणि मी तोच एक विद्यार्थी आहे जो सबमिशनची डेट गेल्यावरती सरांच्या मागे सर प्लीज सबमिट करा, प्लीज सबमिट करा हा करणारा मी विद्यार्थी आहे. आणि सर्व सरांनी मला तेवढं साथ दिली आणि ते सबमिशन घेऊन घ्यायचे, थोडंसं उद्या हे परवा हे करायचे, पण सबमिशन करून घ्यायचे, कारण की शिक्षा ही महत्त्वाची असते. डिसिप्लिन जर आपण फॉलो नाही केलं तर शिक्षा ही मिळायलाच पाहिजे. आणि जे चुकी मी करत असतो त्याचे आपले प्राध्यापक आपल्याला शिक्षा द्यायचे. आणि मी सध्या 2016 मध्ये पासआउट झालो, 2 वर्ष एक्स्ट्रा गेलो, ठीक आहे. पण एक सब्जेक्ट सरांचा, गुजर सरांचा सब्जेक्ट आहे EMF, त्याच्यानंतर UHF, हे 2 सब्जेक्ट होते. EMF मध्ये मी जवळपास 8दा ते एक्झाम दिली आणि फक्त एकाच सब्जेक्टने मला जवळपास 2 वर्ष माझे घालवले. पण आज मी ज्या कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये काम करतोय त्या सब्जेक्टमध्ये एवढा फेलियर जातो की आज मी फक्त त्याच सब्जेक्टवरती काम करतोय. आज मी वायरलेस टेक्नॉलॉजीवरती काम करतो आहे. एक वेलॉसिटी सिस्टम नावाचं एक ऑर्गनायझेशन आहे, जे मुंबई आणि पुण्यामध्ये आहे. तर ती सर्व्हिस इंटिग्रेटर आहे. तर ते जेवढे नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स असतात सिस्कोचे, त्याच्यावरती राउटिंग स्विचिंग वगैरे असतात. त्याच्यानंतर मल्टिपल सिक्युरिटी प्रोडक्ट्स आहेत. जेव्हा तुम्ही कॉलेजमधून बाहेर जाणार तेव्हा तुम्हाला ते कळेलच की आपल्याला काय करायचं. अकॅडमिक्स वेगळा, तुमच्यामधून अजून एक भ्रम काढतो की अकॅडमिक्स ठीक आहे, मार्क्स आहेत ठीक आहे, पण याच्यानंतर पलीकडे सुद्धा काहीतरी आहे जे तुम्हाला करावं लागेल. ते तुम्ही जोपर्यंत करणार नाही तोपर्यंत अकॅडमिक्सच्या भरोशावर चालणार नाही. पण अकॅडमिक्स तुम्हाला काय देणार, इथं उभं राहण्याची ताकद तुम्हाला अकॅडमिक्स देणार आहे. तुम्हाला जो एक तिकीट्स आहे, जे एंटरिंग तिकीट जे म्हणतो, ते तिकीट तुम्हाला अकॅडमिक्स देतं. आणि नंतर जे काय करायचं आहे ते तुम्हाला करायचं आहे. शेवटी तुमचा कॉन्फिडन्स, तुमचा लर्निंग ते तुम्हाला कुठेतरी हेल्प करणार आहे. सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे ऑर्गनायझेशनमध्ये जाण्यासाठी मला तरी वाटते की फक्त इंग्लिश, कारण की मी एक खेडागावातला आलेला माणूस आहे, विद्यार्थी आहे. मी एक दगडपारो, अकोला जिल्ह्याच्या बार्शी टाकळी तालुक्यामधल्या एका दगडपारो अशा छोट्याशा गावातून आलेला मी विद्यार्थी आहे. 7वी 8वी पर्यंत मराठी माध्यमामधून शिकून आलेलो आहे. त्याच्यानंतर 8वी नंतर थोडंफार सायन्स वगैरे सेमी इंग्लिशमध्ये करून 12वी करून मी इकडे इंजिनिअरिंगला आलो. PET दिल्यानंतर कॅपमध्ये 20व्या नंबरचा माझा सर्वात लास्ट ऑप्शन होता सिपना. मी सर्व कॉलेज टाकले होते चांगले, त्याच्यामधून सर्वात 20 नंबरचा माझा ऑप्शन मिळाला. पण मी सिपनाला आलो इकडे, मला वाटलं जाऊ पाहूया काय होते, कॉलेज आहे. मग आलो, सर्व आई वडील घेऊन आले मला, इथे आलो, बघितलं, मग कॅन्टीनमध्ये आलो. वा काय हरकत नाही इकडे. गेलो, समोसा खाल्ला, म्हटलं अरे वा, समोसा तर जाऊ दे, चालत, समोसा तर चांगला आहे. मग इकडे कॉलेज बघितलं, म्हटलं अरे वा, ते तुम्ही कधी बघितलंच नाही, कारण की खूप चांगलं डेव्हलपमेंट झालेलं होतं जोपर्यंत 2010 मध्ये मी जेव्हा सिपना कॉलेज जॉईन झालेलो. आणि मी एका खेडागावातून आलेल्यामुळे मला याची सवय नव्हती, मी एवढे इन्फ्रास्ट्रक्चर्स कधी बघितलेच नव्हते. तर त्याच्यामुळे मला असं म्हणजे फील झालं की नाही, चला ॲडमिशन घेऊन तर बघूया. आणि तसंच मी ॲडमिशन घेतलं. त्याच्यानंतर मग ॲडमिशन झाली, कॉलेजेस स्टार्ट केले. त्याच्यानंतर रेग्युलर सब्जेक्ट मस्त, फर्स्ट सेमिस्टर चांगला गेला, एकदम इझी झाला, काही विषय नाही. मग त्याच्यानंतर आला सेकंड सेमिस्टरमध्ये मग आपलं मग थोडंफार मैत्री होऊन जाते. मग थोडंफार जसं आपण कॉलेज लाईफमध्ये असतो, पहिला एकदम सिरियसली अभ्यास करणं वगैरे सर्व चालतं. त्याच्यानंतर मग मित्र येतात आपल्या, आणि मग त्याच्यामुळे 1-2 सब्जेक्ट राहतं, तर माझे थोडंफार राहिलं. कारण मी जेव्हा अभ्यास करायचो तेव्हा मी एक्झामची डेट बघायचो. त्याच्यानंतर 5 दिवस बाकी असायचे तेव्हा मी सर्व नोट्स जमा करायचो. मग त्याच्यानंतर एकदा असं सर्व उलटून पाहायचं, मग थोडा विचार करायचा आणि झोपून जायचं. मग दुसऱ्या दिवशी परत ते कुठले आपल्याला आहेत चॅप्टर्स ते बघायचं, झोपून जायचं. मग शेवटच्या दिवशी पूर्ण रात्रभर नाईट स्टडी करायचं, जसं तुम्ही करतच असाल. आणि त्याच्यानंतरच्या डेला एक्झाम द्यायचो. मग काय ॲज एक्सपेक्टेड रिझल्ट, काटावर पास. तसं मी बाउंड्री पास होऊन आणि त्याचे इंटेन्सिव्ह, सरांनी जे मार्गदर्शन केलं की इंटेन्सिव्ह खूप महत्त्वाचे असतात, तसं मला इंटेन्सिव्हची खूप जरूरत होती. कारण मला माहिती आहे की मला 40च मिळणार आहे, तर त्यासाठी मला इंटेन्सिव्हची गरज. मी ब्लड डोनेशन केलं.
मला त्याचे 2 मार्क्स मिळाले आणि आय एम प्राऊड ऑफ यू की मी ते यूज सुद्धा केले. तर असा माझा हा एकदम छान प्रवास या कॉलेजमध्ये झाला. खूप सारी आठवणी या कॉलेजने दिली आणि कुठेतरी आता एक IT सेक्टरमध्ये चांगल्या कंपनीमध्ये चांगल्या पदावरती मी आज काम करतो. याचं श्रेय मी या कॉलेजला देण्यात येईल. कारण कुठेतरी या कॉलेजसोबत नातं आहे, म्हणून आज मी इकडे आलेलो आहे. तरी तुम्ही सुद्धा तुमचं कॉलेजचं नातं चांगलं ठेवा. हे कॉलेज सर्वात बेस्ट कॉलेज आहे आज पर माझं नॉलेज आणि चांगलं इथे शिक्षण मिळतं. सर्व स्टाफ इकडे सपोर्टिव्ह आहेत आणि मोटिवेशनल आहेत. तर तुम्हाला पण खूप काही शिकायला मिळेल हे आशा करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू. Thank you for guiding us through this phase of our life. Now, lastly, I would like to praise the multiple roles played by you in the society. Many of you hold the key position of major influence in it. I would like to appreciate your efforts for the development of our society and justify the year spent by you at this esteemed institution. Last but not least, I would like to thank all of you for your keen participation as well as the support you have always extended to our alma mater. Now, I request Dr. Y.S. Gulane sir, Treasurer of Sipna Alumni Association, to deliver the vote of thanks. Short fish pond for the alumni given by the alumni. Then we'll have a dance specially arranged by a carnival club, and finally we'll have Pasaidan. On the behalf of Sipna Alumni Association, I would like to extend a warm gratitude towards the chairman, Sri Jagdish Gupta, Sipna Shikshan Prasarak Mandal, the principal, Dr. S.M. Kherde sir, who always motivates us and guide us in organizing this event. Lastly, to all esteemed alumni who took out time for their busy schedule to attend Alumni Meet Sanskaran 2024. It was a pleasure to see all alumni gathered here, sharing their experience and memories of their time at Sipna CUT. We are grateful to have such a strong alumni network that continues to support us in every possible way. Thank you. Thank you very much. I request Maybe. Let's celebrate your journey from lost to found, the journey through college campus, your journey from fresher nervous to the senior wisdom. Welcome back to your own campus of Sipna Quet. यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती है. यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती है. एक बार खोला तो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं खा पाओगे. और कॉलेज के 4 सालों में तो जीवन की सबसे यादगार यादें बनती हैं. So let's recall all your beautiful memories of yours. आज भी जब कॉलेज के दोस्त मिल जाते हैं, आज भी जब कॉलेज के दोस्त मिल जाते हैं, दिल में जवानी के फूल खिल जाते हैं. डेडिकेटेड टू ऑल सिपना मित्र परिवार. हमारी कोई किताब नहीं, हमारी कोई किताब नहीं, एक खूबसूरत डायरी होगी, एक खूबसूरत डायरी होगी. हमसे यहाँ इंजीनियरिंग नहीं हो रही, शायरी क्या खास होगी. गले लगाकर देखो, आंखों से बरस जाते हैं वो लोग. गले लगाकर देखो, आंखों से बरस जाते हैं वो लोग. लोगों की महफिल में जो रौनक के दिए जलाते हैं वो लोग. अब लिखते हैं रणवीर, अनमोल और आदित्य, सब MBA पास आउट्स के लिए. तेरे जैसा यार कहाँ. मान रखता हूँ तुम्हारी बात का, मान रखता हूँ तुम्हारी बात का, और तुम्हें खुद से ज्यादा मानता हूँ. हाँ नंदलाल तो नहीं हूँ मैं, हाँ नंदलाल तो नहीं हूँ मैं, लेकिन तुम्हें अपनी राधा जरूर मानता हूँ. So this wish one is to all the college friends. कितने भी कमीने दोस्त क्यों ना हो, कितने भी कमीने दोस्त क्यों ना हो, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद उनकी याद तो बहुत आती है. Here is song for all the engineering friends. वो दिन. ठीक है.
So this is to Mayur, Yogesh, Gaurav and Prajwal from batch 2022. Thank you तुम्हारे मोए मोए के टाइम पर, थैंक यू हमारे मोए मोए के टाइम पर ओए ओए कराने के लिए. कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे, कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे, परीक्षेच्या नाक्यावर चष्म्याचे ओझे. This wish one is to Shruti Sharda ma'am. वापस आ जाओ सिखाने के लिए न्यू स्टूडेंट्स को रियलिटी चेक की जरूरत है. Here is a fish pond for Vikram sir, for Gaurav sir. तो कब आ रहा है यार? Written by Vikram sir, Gaurav sir. This wish one is to Ravi Rathorkar sir, is the best HOD in the civil department. This song is for Miss D.R. Chawda. तुम्ही हो बंधू सखा तुम्ही. So this is for Manisha Vaidya ma'am, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती. This fish pond is for Thakur sir. Thank you sir for always being there is not as a teacher but also as a good friend. Thank you sir. This wish one is to Karade sir. हमको कोडिंग आती नहीं, आपकी कोडिंग कभी जाती नहीं. To all the faculties of MBA, we are very grateful to have the faculties like you. Just because of your guidance today, I become a गावाकडचा पट्ट to a department management. उठो चलो आगे बढ़ो, जीवन में संघर्ष है, लगते रहो. Here is a song for all the IT department faculties and students too. हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है. हमारा दिमाग खराब है, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है. So this is songs to all the friends from Vaishnavi Phale and this is Hum Panch. E number 1, E number 2, E number 3, E number 4, E number 5. A good helper and a good guider in our studies, Miss Chawda ma'am and Miss Gupta ma'am from Prachi Daga. So this song is to all the beloved seniors from all the departments. यारा तेरी यारी को. Thank you Aarti Pandey ma'am for everything. We love you. I always visited college for you. You are proud student. So thank you for this amazing year. You guys made my college life exciting. This is to Muful, Sarthak, Unnati, Vaidhi, Poonam and Pawan from Swati. Here is a song, वो दिन. पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी जवानी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन. किसी मंजिल की घेऊन वसा शिक्षणाचा चालतोय वाट आपण प्रगतीची. राखुनी साधते ते संस्काराचे घडवते पिढी नवचैतन्याची. घडवते भविष्य साक्षरतेचे शिकवतो सांगड आत्मविज्ञानाची. पेरोनी बीज समर्पण व माणुसकी सांगतोय प्रचिती रौप्य महोत्सव वर्षाची. लाभो सर्वा समाधान यश आरोग्य व कीर्ती आपणाच हीच सिद्धी आपली हीच सदिच्छा सिपला परिवाराची.
This is the last song from Sagar, Jai Bhavani Jai Bhavani. रंब पर रावण स रंब पर रघुकुल राज है रंब बारी बाह पर संगुणती नाह पर जो सहस बाह पर राम द्विज राज है दंड पर चीता मृगशुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है पंचतम अंश पर दंडजनी कंस पर दोमलिच्छ वंश पर सैन शिवराज है Thank you everyone. Now, we have arranged a visual treat in the form of dance by our fellow friends. I now invite student member of Carnival Club to perform dance depicting unity in the diversity of the nation. मुरली की धुन सुन राधिके मुरली की धुन सुन राधिके मुरली की धुन सुन राधिके से तुमको पाना तन मन से मन को जाना उलझन जियारे दादा चुप के हरे मंगुम सुन डोरी टूटे ना बाबू ने जो संग तेरे देखे मैंने सब रंग तेरे भीगे ना छूटे
मेरे लिए धड़कता है मैना ताला तोड़ू न तो मला सोड़ू न तो मेरे दिल में तुमसे रहना मेरी आंखों में सपनों में आके तू रहना भीगी रातों में गा होठों से तू चुप के कहना आँखों से और कर देना सीने में प्यार भर देना आ जाओ ना मेरी बाहों में और मेरे दिल में ही रहना ये लो ये महीना पिंजरा बनाया सोने का ਲੱਖਾਂ ਬਦਾਮੀ ਇੱਕ ਲਾਟ ਵਰਗੀ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਲਾਕ ਕਰ ਗਈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਈ ਹਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ ਕਾਤੀ ਸੀ ਬੜਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋਰ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਹਿਮਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ 9:45 ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਕੁੜੀਏ ਲਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਯਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਕੁੜੀਏ ਲਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ పల్లెట్టుకొచ్చిందే పిల్లదో పిల్ల What an amazing performance. मी सर्वांना विनंती करते की बसायसाठी त्यांनी उभे राहावे. जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जाओ विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो जो जेवांचिल तो तेला हो प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदी आळी अनवरत सकळ भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते अर्णव पियुषांचे चंद्रमे जलांछन मार्तंड जेता बहीन ते सर्वाहि सदा सज्जन सोय रे हो तू किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी तिन्ही लोकी भजी जो आदि पुरुखी